सदवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद शिररोरभावे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रं सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चांद लगा देજો। या कुंदे नंदो तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंडमदितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युतशङ्करः श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शारदा देवी नमः। श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सहसोपचारार्थे एक यहाँ पुथी ઉપર લગાવજો માળા એક રાખી દો ત્યાં વ્યસ્ત માટે એક રખાવી હા। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलां भजे पुनगजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्वं प्रवालं तुलसीदलो मालस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे। पितृनारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जगमग जगमग काय दीवड़ा जगमग जगमग काय आरती राधा कृष्ण ने काय आरती भगवत भगवान ने काय दीवड़ा जगमग जगमग काय आरती राधा कृष्ण ने काय आरती पितृनारायण ताय दीवड़ा जगमग जगमग आरती मोमाई मानी काय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे आरती सोनल मानी ताय आरती हंसबाई मानी ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे आरती गंगा मानी ताय आरती देवश्री मानी ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे आरती राधा कृष्ण ने ताय आरती राधा कृष्ण ने ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे प्रभु यमे लाव्या भोजन ताय हे प्रभु यमे लाव्या भोजन ताय हे प्रभु तमे आरोग्य तो आनंद ताय वाला तमे आरोग्य तो आनंद ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे आरती सबराज भगत नी ताय आरती हरि साये बनी ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय आरती राधा कृष्ण ने ताय आरती पितृनारायण ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय हे प्रभु यमे लाव्या जमुना ने रे वाला यमे लाव्या जमुना नीर प्रभु तमे आचमन करो तो आनंद ताय वाला तमे पीवो तो आनंद ताय दीवड़ा जगमग जगमग ताय आरती भागवत भगवान ने ताय आरती व्यास भगवान ने ताय दीवड़ा
જગમગ જગમગતાય આરતી કરોડિયા ગામ માતાય આરતી કરોડિયા ગામ માતાય ત્યાં તો પિતૃદેવ રાજીતાય ત્યાં તો મોમાઈ મહારાજીતાય દીવડા જગમગ જગમગતાય આરતી મોમાઈ માનીતાય આરતી રાધા કૃષ્ણનીતાય દીવડા જગમગ જગમગતાય એ આરતી ભાગવત ભગવાનની તાય દેવડા જગમગ જગમગતાય હે પ્રભુ તમે ભૂલ ચૂક કરજો માફ વાલા તમે ભૂલ ચૂક કરજો માફ આરતી રાધા કૃષ્ણની તાય દેવડા જગમગ જગમગતાય હે પ્રભુ હું તો લડે લડે લાગું પાય વાલાય મેં લડે લડે લાગીએ પાય દેવડા જગમગ જગમગતા હે આરતી મોમાઈ માં દેવશ્રી માની કાય દીવડા જગમગ જગમગતાય ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા હરકને હોલામણે આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘરે આવ્યા જીણે જીણે મોતીએ વધાવો રે ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘરે આવ્યા જીણે જીણે મોતીએ ચોકલીએ વધાવો રે ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ કરે આવ્યા ચલો કપૂર કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રયારમ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે છાયા આપી દેજો ભગવાને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જીહવે બિબસ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામો ધર્મધવૈતી વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારિપાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દદ્યાદિકં મોહવસાદવોચ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગૃહે ગૃહે ગો પવધુ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પુણ્યાની નામા નિપઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાસયાનાં નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણોર્પ્રવદન્તિ મર્ત્યઃ તે નિશ્ચિतं તન મયતાં વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણ સમનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાર વિનાશનાની શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि सुखावसाने इदमेव सारं दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर्गो कुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे बिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधरेति बालकृष्ण लाल की भागवत भगवान की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय कल्याणेश्वर महादेव की मुमाय मात की सुनल मात की जय राजर मात की जय श्री मात की जय राघव कपड़ी दादा की संत शिशुराज भगत बापू की ऐसा मात की जय पाछरा डाडा की जय सब संतन की सब भक्तन की जय हिमनाथ महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत ज्ञान यज्ञની પવિત્ર ધારામાં શ્રીમદ ભાગવતના આજે પરમ પાવન કલ્યાણકારી છઠ્ઠા દિવસે મોટા કરોડિયાની આ પાવન ધરા ઉપર શ્રીમદ ભાગવત
એક આ આયોજન, એમાં આજે કથાનો 6થો દિવસ અને ભગવતી મોમાએ સોનલનો પાટોત્સવ પણ છે. આવો એક સમન્વય નિર્ગુણ નિરાકાર ભગવાન જ્યારે આ દુનિયામાં સાકાર બનીને આવે અને એની જે લીલાઓ, એના ગુણાનુવાદ, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ. ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર, બ્રહ્માદિ દેવો પણ જેનો પાર ન પામી શકે. વૃંદાવનમાં એવી ઘટના બનેલી કે બ્રહ્માજીને પણ થોડી વાર માટે એવી શંકા થયેલી કે કૃષ્ણ ભગવાન હોય કે ન હોય. અને વાછરડા અને ગાયોનું અને ગોવાળિયાઓનું જ્યારે હરણ કરી જાય છે બ્રહ્મલોકમાં, ત્યારે ભગવાને જેટલા ગોવાળિયા જેવા ગોવાળિયા, જેટલા વાછરડા જેવા વાછરડા, એવું ને એવું રૂપ લઈને આ લીલા 12 મહિના સુધી ચાલી. પછી બ્રહ્માજી આવે છે, ભગવાનના ચરણમાં પડે છે. 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને કાલી નાગનું દમન કર્યું એવી કથા છે યમુનાના ધરામાં. અને આને આલેખ થ્રુ નરસિંહ મહેતાએ બહુ સુંદર વદન લખ્યું છે. બાકી તો વિશ્વ એટલા બળવાન છે, ભગવાને કાલી નાગને માર્યો નથી, એને નાથ્યો છે. મતલબ સંતોએ અર્થ કર્યો કે વિશ્વ એટલા બળવાન છે, એની સાથે યુદ્ધ ન કરાય, બળવાન માણસ સાથે સમાધાન કરાય. સ્પ્રિંગને જેટલી તાકાતથી દબાવો એટલી ડબલ તાકાતથી ઉછરે. વિષયાનંદ કરતા બ્રહ્માનંદ શ્રેષ્ઠ છે. 10 હાથમાં હોય ને આ બાજુ રૂપિયો આવે એટલે પોતાની મેળે 10 છૂટી જાય. એનાથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે વિષયાનંદ કરતા છે શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માનંદ. અને એ જો મળે એટલે વિષયો પોતાની મેળે છૂટી જાય. અને યમુનાના ધરામાં કાલી નાગ, સૌભરી મુનિના શ્રાપથી ગરુડ યમુના બાજુ આવતો નહીં, એટલે કાલી નાગ ગરુડના ભયથી ડરીને યમુનામાં રહેતો. સૌભરી મુનિએ વર્ષો સુધી પાણીમાં તપ કરેલું. જો માયા કેટલી પ્રબળ છે. અને ભગવાને બલરામને ઘરે રાખી યમુનાના ધરામાં જાય છે. કાલીનાગ ભરડામાં લઈ લે છે, પણ કમળથી પણ કોમળ એવો પગ જ્યારે ભગવાને માર્યો ને, વજ્રા જેવો, અને લોહી મંડ્યું નીકળવા, નાગડો વિનંતી કરે છે. ભગવાન કાલીનાગને એમ કહે છે, રમણક દ્વીપમાં ચાલ્યો જાય, હવે ગરુડ તને કાંઈ નહીં કરે, કારણ કે મારા પગલા તારી ફેણ ઉપર છે. અને દાવાનળમાંથી ગોવાળિયાઓને બચાવ્યા. ત્યારે ભગવાને અગ્નિનું પાન કર્યું. અને પછી ગ્રીષ્મ ઋતુ ચાલુ થઈ, પ્રલંબાસુર નામનો અસુર આવે છે, ગોવાળિયાઓના રૂપમાં ભગવાને એને માર્યો છે. અને પછી પહેલા ભગવાન વત્સપાલ, હવે ભગવાન ગાયો ચરાવવા માટે જાય. કેવી કેવી ગાયો ભગવાન ચારતા, સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે. શ્લોક લખ્યો છે, અજાગાવો મહિષ્યશ્ચ, અજાગાવો મહિષ્યશ્ચ, અજા ગાવો મહિષ્યશ્ચ નિર્વિશંત્યો વનાદ વનમ ઉશિકાટવીમ નિર્વિવિષુઃ ક્રંદન્ત્યો દાવતર્ષિતાઃ. અજાગાવો મહિષસ્ય, જો ભાગવતની ભાષા એટલી ગૂઢ છે.
અજા ભગવાન શું ચારવા માટે જતા તે લખ્યું કૃષ્ણ જાતા અજા ગાવો અને મહિષ મહિષ્યસ્ચ સીધો સાદો અર્થ કરનાર એમ જ અર્થ કરે અજા એટલે બકરી અજિયા ગાવ એટલે ગાય ને મહિષ એટલે ભેંસ મહિષ્યસ્ચ તો ઘણા એમ કે ભગવાન કોઈ બકરીઓને મયું ચારે લવ્યા હતા પણ ભાગવતની ભાષા ગૂઢ છે શ્લોકમાં એમ જ લખ્યું છે અજા ગાવો મહિષ્યસ્ચ વિદ્વાનો પણ મૂંઝાઈ જાય આમાં પણ હકીકતમાં બકરીઓને ભેંસું નથી એ ગાય જ આ પ્રકારે સંસ્કૃતમાં અજા અજા કોને કહેવાય વોળકી હોય ને એને અજા કહેવાય એકે વખત વિયાણી નો હોય એને અજા કહેવાય પછી ગાવો એટલે એક પ્રસૂતા પેલવેતરી અને મહિષ્યસ્ય એટલે બહુ પ્રસીતા એત્રે પ્રકારે જા ગાય જા પ્રકારે બકરીને મયું ને આટલા પ્રકારની ગાયો ભગવાન કારણ કે ભાગવતની ભાષા એટલી ગૂઢ છે ગુરુ કૃપા હોય તો સમજી શકાય વર્ષા અને પછી શરદ ઋતુ આવી શરદ કારણ કે વર્ષા ઋતુ તો એવી જ છે સાહેબ બ્રહ્માથી માંડી નાના બાળકને પણ ખબર પડે જ હવે આવી એમ બાકી આ બધા યુવાનીઓ પૂછ્યા છે એને પૂછો 6 ઋતુ અચી ગયું મેણેજી બમેણી જીકડી ઋતુ વે અને તમે યુવાનીઓને પૂછો કે ઋતુ 6 ના નામ બોલો ખાલી કારણ કે આપણે પ્રકૃતિ સાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી છે ને અને કિષ્કિંધા કાંડમાં તુલસીએ પણ વર્ષાનું વર્ણન કર્યું છે ભાગવતમાં કોઈ પણ દુનિયાનો એવો કવિ નથી કે જે વર્ષા ઋતુનું વર્ણન કર્યા વગર રહી શક્યો કાલિદાસ હોય કે પછી 6 ઋતુ છે છોકરાને પૂછે ક્યારે આવે તો કે ચોપડીમાં અત્યારે વસંત પૂરી થઈ હવે ગ્રીષ્મ ને હવે આવશે વર્ષા 2 મહિનાની એક ઋતુ હોય પછી શરદ શરદ પછી શિશિર હેમંત વસંત ઋતુ પ્રકૃતિ સાથે માણસ પ્રકૃતિથી દૂર થયો અને એનું પરિણામ પણ મળ્યું છે અને ગમે એટલી માણસ દોડાદોડી કરી લે પણ એક પ્રકૃતિ અને એક પરમાત્મા આ બેની પાસે છેલ્લે આવવું જ પડે એના વગર શાંતિ મળે જ નહીં સીધે સીધી વાત છે ક્યારેક બાજુ ગીર બાજુ આપણે નીકળી જઈએ ગિરનારમાં આ બાજુ ઉત્તરાખંડમાં વનસ્પતિ વૃક્ષો દૂર દૂરથી દેખાતા પહાડો ઝરણાઓ વહેતા હોય ભગવાનની રચના એને પ્રકૃતિ કહેવાય માણસની રચના એને કૃતિ કહેવાય ભગવાનની રચના એને પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ પાસે આપણે જઈએ સાંજના તમે ગુણવંત સાહેબ તો એમ કીધું કોઈ માણસને તમે એમ પૂછો કે છેલ્લો સૂર્યાસ્ત ક્યારે જોયો હતો એ ખબર નહીં તો કારણ કે સાદું છે ને એ જ શ્રેષ્ઠ છે લગ્નની સિઝનમાં રોજ આમંત્રણ હોય બરાબર છે મા મહિનામાં કે વૈશાખ મહિનામાં ગામડામાં તમે જોજો રોજ નોતરા રોજ નવું નવું ખાવાનું નવી નવી મિષ્ટાન હોય મીઠાઈઓ હોય હવે રોટલા છે ને રોટલા એ આમ કિંમતમાં જવા જાવ તો આના કરતાં નાના છે મીઠાઈ કરતાં બરાબર છે પણ લગ્નની સિઝનમાં તમે આમ રોજના આમંત્રણ હોય પછી મહિનો જ્યારે પૂરો થતો હોય ને પછી માણસ કંટાળી જાય છેલ્લે એમ કે હવે રોટલા મળે ને તો સારું થકીને કેતા ચણો ખાપ્યો માની વાટે એમ માણસ ભલે એ નાની લાગતી ચીજ છે પણ આવું એની પાસે જ પડે તો પ્રકૃતિ ને પરમાત્મા ગમે એટલી માણસ સંપત્તિ માટે દોડાદોડી કરી લે પણ આના નજીક આવ્યા વગર
અંદરની શાંતિ મળે નહીં. નાના બાળકથી માંડીને જે વડીલો સુધી બધાની દોડ શું છે? શાંતિ માટે. આરામ કરી લઈએ, થોડુંક બરાબર થઈ જાય પછી આરામ કરીએ એમ. અને વ્યવસ્થામાં અવસ્થા પણ હાલી જાય. કારણ કે સુખને ને ઉંમરને આમ તો બનતું નથી. માણસ મહેનત કરી અને સુખને રસડી લાવે ને ઉંમર રીસાઈને હાલી જાય. જો ભગવતી સોનલની મોમાઈની અપાર કૃપા કહેવાય કે માણસ પાસે ત્રણેય વસ્તુ ભેગી થઈ જતી હોય તો મારું કે જીવન જીવેલા ભગત ત્રે ચીજો ખપે અજ્જે જમાને में. हिकिड़ी अपार संपत्ति खपे, थोड़ी जीजी न अपार રૂપિયા. પછી સંપત્તિ વે પણ વાપરેલા સમય ન વે તો સમય પણ જરૂરી છે. અને સમય વે અને સંપત્તિ વે પણ શક્તિ ન વે. યાત્રાએ જવું છે પણ શરીર કામ ન કરતું હોય, રૂપિયા પડ્યા હોય, સમય હોય તો શરીર પણ ખપે. બરાબર. તો જીવવા માટે માણસને ત્રણ વસ્તુ જોઈએ: સમય, સંપત્તિ અને શક્તિ. ત્રણનો સમન્વય. પણ આમ જોવા જાવ ને તો આ ત્રણેય ક્યારે ભેગા થાય જ નહીં. અવસ્થા ત્રણ આવે અને આ ત્રણ વસ્તુ પણ ભેગી ન થાય. જો થઈ ગઈ તો ભગવતી મોમાઈની સોનલની અપાર કૃપા. બચપણમાં છે ને, બચપણમાં સમય હોય માણસ પાસે, શક્તિ પણ હોય પણ સંપત્તિ ન હોય. પછી યુવાનીમાં શક્તિ પણ હોય, સંપત્તિ હોય પણ સમય ન હોય. અને વૃદ્ધાવસ્થામાં સમય ઘણો હોય, સંપત્તિ પણ હોય પણ શક્તિ ન હોય. ત્રણેય જગ્યાએ એક એક ખૂટે. અને જોઈએ ત્રણેય ત્રણ. સંપત્તિ પણ જોઈએ માણસને વાપરવા માટે, સમય જોઈએ અને શક્તિ પણ જોઈએ. અને ત્રણેય ભેગા થઈ ગયા તો ભગવતીની પૂરી કૃપા. નહીતર કાંઈક ને કાંઈક ખૂટતું હોય. એટલા માટે સમય છે ને, ગતિમાન હે કાલ કા पहिया, अनमोल समय न कर तू व्यर्थ, सांस के रथ के रुकने से पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ. ભગવાને કાલીનાગને દંડ આપી પ્રલંબાસુરનું વધ કર્યો. પછી વર્ષા ઋતુ આવી છે. વર્ષા ઋતુ જ એવી છે કે એનું વર્ણન કર્યા વગર કોઈ કવિ રહી શક્યો નથી. બીજી ઋતુ છે ને એકાબીજાના ઘરમાં ચોરની જેમ બેસી જાય, ખબર ન પડી ક્યારે હેમંત આવીને ક્યારે ગ્રીષ્મ આવી. પણ વર્ષા તો નાના બાળકથી માંડી બ્રહ્મા સુધી બધાને ખબર પડે હવે આવી. સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિને પણ ખબર પડે. અને તુલસીએ પણ વર્ણન કર્યું છે: ઘન ઘમંડ નભ ગરજત ગોરા, પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા, દામિની દમક રહન ઘન માહી, ખલ કે પ્રીતિ જથા સ્થિર નાહી. ઘન ઘમંડ નભ ગરજત ગોરા, પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા, દામિની દમકર ઘન માહી, ખલ કે પ્રીતિ જથા સ્થિર નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઘન ઘમંડ નભ ગરજત ગોરા, પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા. હવે
એક ચોપાઈ તુલસીની અને એક ઉપમા, એક ચોપાઈ ને એક ઉપમા. દામિની એટલે વીજળી. દામિની દમકરહન ઘનમાહી. વીજળી આકાશમાં સ્થિર થતી નથી. કેવી રીતે? ખલકે પ્રીતિ જથા સ્થિર નહીં. ખલ માણસની આસ્થા કોઈ પણ એક દેવમાં સ્થિર થતી નથી. એવી રીતે વીજળી પણ આકાશમાં. પછી આહા, બરસહી જલદ ભૂમિ નિહરાય જથા નવહી વિદ્યા પાહે. બરસહી જલદ ભૂમિ નિહરાય જથા નવહી ઉદ્વિદ્યા પાહે. વાદળો નીચે ઉતરી અને વરસી રહ્યા છે. કેવી રીતે? બરસહી જલદ ભૂમિ નિહરાય. જેવી રીતે વિદ્યા પામીને વિદ્વાન નમ્ર થાય એમ વાદળાઓ વરસી રહ્યા. તુલસીની ઉપમા જો. બૂંદ આઘાત સહઈ ગિરી કેસે. પર્વતો વરસાદના ઘા, છાંટાઓના ઘા કેવી રીતે સહન કરે છે? ખલકે બચન સંત સહજે છે. એક ચોપાઈ ને એક ઉપમા. વર્ષા ઋતુનું આખું વર્ણન. ક્ષુદ્ર નદી ભરી ચલિતો રાઈ જસ થોરે હું ધન ખલે ઇતરાઈ. ભૂમિ પરત ભા ડાબર પાણી જીમી જીવ માયા લિપટાની. વરસાદનું પાણી ઉપરથી પડે ત્યારે શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે, પણ માટીના સંપર્કમાં આવે એવી રીતે જીવ નિર્મળ છે. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી. આ જીવનું સ્વરૂપ છે. ગીતામાં પણ ભગવાને એમ કીધું, મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. હે જીવ, અર્જુન, જીવ મારો અંશ છે, મારામાંથી પ્રગટ થયેલો છે, ચેતન છે, અમલ છે અને સહજ સુખ રાશિ તો જીવ આય. બે સુખ પોતે જરૂર ને. આ તો આપણું સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી. તો વર્ષા આવે. આમ તો આખી પ્રકૃતિ ભગવાન સાથે પરણી રહી છે સાહેબ, આખી પ્રકૃતિ. અને વરસાદને મેઘ કહેવાય. મેઘ, મેઘ રાજા. મેઘ રાજા છો ને. અને ધરતી માતા મહિનાઓ થઈ ગયા, 8 મહિના સુધી પતિ પરદેશ ગયો હોય અને વરસાદ આવતી હોય, મેઘરાજા એટલે ધરતી માતા એના પતિને બોલાવતી હોય. હવે તો છેલ્લે ધરતીમાં તિરાડું પડી જાય, ખાડા પડી ગયા. ગયા વખતે ચૂંદડી લાવ્યા હતા. ચડશે ઘટા ઘન ગોર ગગને મેઘ જળ વરસાવશે. ગહેકાટ કરતા મોરલા અને પીવગઢ પોગારશે. એ વખતના ગુજરાતને મારો યાદ હેમું આવશે. લીલી ચૂંદડી કીધું. ગયા વખતે ચૂંદડી લાવ્યા હતા એ તૂટી ગઈ. હવે છોકરાઓ થાને સરવાળ ખૂટ્યા છે, બાળુડા હાડકા હોમે છે અને ધરતી માતા એના પતિને છેલ્લે બોલાવતી હોય કે 8 મહિના થયા, હવે તમે આવો. અને પતિનું નામ પ્રગટ રૂપે ન લેવાય. અહીંથી ભક્ત કવિ કાગની કવિતા ચાલુ થાય કે મેઘરાજા અને ધરતીના લગ્ન થાય છે. લગ્ન થયા અને ધરતી માતા એના પતિને બોલાવતી હોય. ક્યારે ખબર? મૃગેશ્વરનો વાવડો આવે, મૃગેશ્વરનો, અને વરસાદ છે. પહેલા મૃગેશ્વર જો વાવડો, અને એ પતિને બોલાવતી હોય પણ નામ તો લેવાય નહીં પ્રગટ રૂપે. પણ મેઘ છે ને, મેઘ દરિયામાંથી બાષ્પીભવન થાય અને પછી વાદળાઓ દ્વારા નીચે આવે. એટલે દરિયાનો દીકરો છે, મોટાનો પુત્ર છે. એટલે ધરતી માતા સંબોધન કરે. અહીંથી કવિતા ચાલુ થાય.
કેવી ઉપમા આપે? આવો આવો જે કલધાર સાહેબા વર્ષો મુસળધાર સાગર ના જાયા ત્યારે આવશો રે મહાજળ ના મોદી ક્યારે આવશો રે આવો આવો એકલધાર સાહેબા વર્ષો મુસળધાર સાગર ના જાયા ક્યારે આવશો રે મહાજળ ના મોદી ક્યારે આવશો રે અંગડા અને અંગડા સડકે ને પાટ્યા ઓઢણા રે લો એ વાલા મારા અંગડા સડકે ને ફાટી ગયા ઓઢણા રે લો ધરતી એમ કહેતી હોય ઓઢણી ફાટી ગઈ ગયા વખતે તમે ચૂંદડી લાવ્યા હતા હવે એ તૂટી ગઈ હવે લઈ આવો તો લઈ આવો બીજી નવી ચૂંદડી અને વાંધો શું છે ખબર કે ઘરમાં હું લાજ કોની કાઢું સૂર્ય એ સસરો છે ધરતી માતાનો મેઘરાજા એમાંથી બાષ્પીભવન થાય ને અને વાંધો ઈ આવે અંગડા સડકે ને પાટ્યા ઓઢણા રે લો સાહેબા સેની કાઢું લાજ સાહેબા સેની કાઢું લાજ સસરો જીવના મોઢા બાળ સે રે લો સસરો વહુના મોઢા બાળ સે રે લો આવો આવો એકલધાર સાહેબા વર્ષો મુસળધાર સાગર ના જાયા ક્યારે આવશો અને મહાજળ ના મોતી ક્યારે આવશો તો માણસ આવતો હોય તેના માટે ગામમાં શેરીઓ સાફ થઈ જાય સીધી સીધી વાત છે તો મેઘ આવ્યો ત્યારે ભક્ત કવિ કહે છે કોણે એના માટે શેરીઓ કોણે વાળી એના માટે છડિયું કોણે પોકારી અને એનો અંગ કેવો છે એનો વેશ કેવો છે એની પાઘડી કેવી છે એનો ખેસ કેવો છે વરરાજાનો અને આવ્યો ત્યારે કોરો ગીની આવ્યો આ કવિતા અને હકીકત છે ને ભાઈ આ તો મેઘ છે આવો મોટો માણસ ગામમાં કોઈ મોટો માણસ આવતો હોય ને તો એના માટે પણ ગામમાં તમે જુઓ સરપંચથી કદાચ મોટો માણસ હોય થોડો ઘણો તો એની તૈયારી ગામમાં થાય પંચાયતમાં 2 નવી ખુરશી આવી ગઈ હોય એટલા કરે ને એડો માળું વચીને હોય ને ભાઈ સગો નથી દો પણ તો આ તો મેઘરાજા છે એના માટે કોણે એટલે પહેલા છે ને મુર્ગેશ્વરનો વાવડો આવે અને સંતોએ કહ્યું અને વાહોલીએ વાવ્યા શેરી ચોવટા દેલો એ વાહોલીએ વાવ્યા શેરી ચોવટા રેલો મૃગેશ્વરનો વાવડો આવે પહેલા સફાઈ કરી નાખે વાહોલીએ વાવ્યા શેરી ચોવટા રેલો અને દીકરો સારો થાય ને ભાઈ તો બાપની જાતિ ગજગજ ભૂલે દરિયો તો 2 ફૂટ ઉદડતો એ વખતે હે નીર આમ આંધણ મૂકે આવે ને એવા દરિયાના નીર ગરમ થઈ જાય એ વખતે જોજો તમે અને કારણ કે દીકરા સારા થાય તો અહીંયા શું થયું વાહોલીએ વાવ્યા શેરી ચોવટા રેલો બાપે દીધા સન્માન બાપે દીધા સન્માન છડિયું પોકારે વનના મોરના રેલો છડિયું પોકારે વનના મોરના રેલો આવો આવો
સાહેબા વર્ષો મુસળધાર સાગર ના જાયા ક્યારે આવશો રે મહાજળ ના ભૂમિ ક્યારે આવશો રે અને આવ્યો પણ કેવો શરૂ કેવું મંડે કાળો ને પીળી પાઘડી રે સૂર્યનારાયણ વખતે પીળો થઈ જાય ને એ જાણે વરરાજાની પાઘડી હોય પોતે કેવો પોતે મંડે કાળો ને પીળી પાઘડી રે ખંભે પંચરંગી ખેસ ઇન્દ્રધનુષ હોય ને આકાશમાં આ કવિની કલ્પના એ મેઘરાજાનો જાણે ખેસ છે પંડે કાળો ને પીળી પાઘડી રે ઢોલ ખંભે પંચરંગી કેશ ખંભે પંચરંગી કે તનડા કાળા પણ મનડા ઉજળા રે ઢોલ આવો કલધાર સાહેબા વર્ષો મુસળધાર સાગર ના જાયા ક્યારે આવશો રે મહાજળ ના ભૂમિ ક્યારે આવશો રે લો લાવ્યો કટોરો લાવ્યો કાંગ સી ખેડૂતો ચાંસ તૈયાર કરે ને જાણે ધરતી માતાનો વાળ ઓળ્યા હોય લાવ્યો કટોરો લાવ્યો કાંગ સી રે રોલ સાહેબોજી લાવ્યો લીલી ઓઢણી રે રોલ ગમ ગમંડન ભગર જત ગોરા પ્રિયાહીન ગરપત મોરા ભૂમિ પરત ભાડાબર પાણી ભૂમિ પરત ભાડાબર પાણી जिमी जीव माया लिपटानी जिमी जीव माया लिपटानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। અને ભગવાન કૃષ્ણ વર્ષા ઋતુ આવી ચાલુ છે એમાં પણ ગાયો ચારવાનું એને બંધ નથી કર્યું। 11 વર્ષને 52 દિવસ સુધી ભગવાને ગાયોની સેવા કરી છે। અને વાંસળી જ્યારે ધારણ કરે બ્રજ જીવન હોઠન કે તકીએ કર ભૂલ ન સહેજ બિછાવતીએ કૃષ્ણ એટલે સંગીતનો આચાર્ય છે। ગાયું 11 વર્ષને 52 દિવસ સુધી ભગવાને 4 પ્રતિજ્ઞાઓ પાડી છે। હાથમાં હથિયાર ન લેવું, પગરખા પહેર્યા નથી, માથાના વાળ નથી ઉતાર્યા, સીવેલા કપડા નથી પહેર્યા, એટલા માટે બ્રજરજનો મહિમા છે। અને પછી ભગવાને વાંસળી ધારણ કરી નવા વર્ષે પડવાનો દિવસ અને ગોવાળિયાઓ ઇન્દ્રના યજ્ઞની તૈયારી કરતા હતા। ભગવાને કીધું ઇન્દ્રને તમે જોયો છે? તો કે ના। તો કે એક આત્મા બીજા આત્માને સુખે ના આપી શકે કે દુઃખે ના આપી શકે। ભગવાન યજ્ઞ કરવો હોય ને તો ગરીબોનો કરો, યજ્ઞ કરવો હોય તો આપણા ગોવર્ધનનો કરીએ ભગવાન કે। અને વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા યજ્ઞની સાચી વ્યાખ્યા ભગવાને સમજાવી જગતને। અને ગોવર્ધનની તળેટીમાં બધા આવ્યા, 56 પ્રકારના ભોગ ધરાવ્યા। અન્નનો આખો ઢગલો થઈ ગયો એટલે પડવાના દિવસે અન્નકૂટ થાય, કૂટ એટલે ઢગલો। અને ભગવાન પોતે અંદર બેઠા અને ઇન્દ્રને ખબર પડી, સાંભર્તક મેઘોને કીધું બ્રજને ડૂબાડી દો। અને ભાઈ ભયંકર વરસાદ, આંધી, તુફાન, વીજળીના કડેડાટી। અને ગોવાળિયાએ કીધું કનૈયા ઇન્દ્ર નારાજ થયો છે, રહેવા નહીં દે। ભગવાન કે આવી જાઓ ગોવર્ધનની તળેટીમાં બધાએ, અને આપણે ગિરિરાજને ઉપર કરીએ। બધાએ ટેકો આપ્યો અને બાળક બિલાડીના ટોપને જેમ ઉપાડે એમ ભગવાને ટચલી આંગળી ગોવર્ધનને ધારણ કર્યો। આને જય જયકાર થયો। ગિરિરાજ ધરણ કી જય, ગોવર્ધનનાથ કી જય। 1-2 દિવસ નહીં, 7 દિવસ સુધી ઇન્દ્ર પાસે પાણીના સ્ટોક ખલાસ થઈ ગયા। એટલી વરસાદ વરસાવી પણ ઊની આંચ ના આવી વ્રજવાસીઓને। અને એટલા માટે તો કૃષ્ણને યાદ કરવા પડે ને સાહેબ। उंगली पे अपनी गिरिवर उठाना,
मधुबन में जाके श्यामा ओ रास रचाना, उंगली पे अपनी गिरिवर उठाना, वृंदावन में जाके श्यामा रास रचाना। अगर तू निराश ये रचाया न होता। 5000 વર્ષ પછી પણ આપણે એને યાદ કરવું પડે. શું કામ? ગેલી ગેલી ઓ ગેલી ગેલી ફેરે ગરો ગર. એક વાંસળી. ગોપીઓ વાંસળીને ઘણી વાર પૂછતી હોય કે કૃષ્ણ સુવે તો વાંસળી ભેગી, જમે તો વાંસળી ભેગી, ક્યાંય જાય તો વાંસળી ભેગી. વાંસળી એવા શું પુણ્ય કર્યા છે કે ભગવાને તને આટલી અપનાવી અને તું મહારાણી લાગે છે કૃષ્ણની. બ્રજ જીવન હોઠન કે તકીએ કર ફૂલન સેજ બિછાવતી. મહારાણી વાંસળી કૃષ્ણનો હાથી તારો પલંગ અને હોઠી તકિયો. બ્રજ જીવન હોઠન કે તકીએ કર ફૂલન સેજ બિછાવતી હૈ. પણ હદ તો ત્યારે કરી કવિએ. કોઈ મહારાણી આરામમાં હોય તો દાસીઓ વીંજણો ઢોળતી હોય ને, કૃષ્ણના વાંકડિયા વાળ લે છે, એની પાંપડું આંખની તારા વીંજણા ઢોળે છે. હાથનો પલંગ, ઓઠનો તકિયો, આંખની પાંપડી વીંજણું. પણ હદ ત્યારે થઈ કે મહારાણીના કોઈ પગ દબાવે દાસ દાસી, કૃષ્ણ છિદ્રકો દબારે ને એ જાણે તારા પગ દબાવે છે, તોય તું નથી સૂઈ શકતી. અને ગોપીઓ કે તું નથી સૂઈ શકતી એટલે અમે નથી સૂઈ શકતા. વાંસળીએ ગોપીઓને કીધું ઈર્ષા મત કરો, મેં બહુ સહન કર્યું છે. 7 ઋતુનો માર પડ્યો મારા પર વાંસમાં, હું કઈ બોલી નહીં વાંસળી કે. પછી મને કાપવામાં આવી, કાંઈ ન બોલી. અગ્નિથી ધગધગતા સળિયા તપાવીને મારી અંદર કાણા કરવામાં આવ્યા, ફિર બી મેં ચૂપ રહી. અને આટલું કર્યા છતાં પણ, આટલું સહન કર્યા છતાં મારો સૂર નહીં, મુજો પીડજો કી ન, મારો ધણી કૃષ્ણ ફૂંક મારે ને એ મારો સૂર. કૃષ્ણની ઈચ્છા એ ઈચ્છા પ્રમાણે હાલું. અગર આપ भी ऐसा बन सकते हो तो तुम भी कृष्ण को प्रिय बन सकते हो. બીજું પોલું છું, પેટમાં કાંઈ રાખતી નથી, ખાલી હોય ને એ પહોંચી શકે. એટલે વસંત કવિએ કચ્છીમાં એક કાવ્ય લખ્યું, વમ જટકર મેં, એક વાંસના ટુકડામાં ઓ વેજ કરીને, વમ જટકર મેં, વાંસના એક ટુકરમાં વેજ કરીને કસબી કે ગડઈ, કાનુડા તો કે હે મુરલી કિતેનું જુડઈ, કાના તો કે એ બંસી કિતેનું જુડઈ. વમ જટકર મેં વેજ કરીને, વમ જટકર મેં વેજ કરીને કસબી કે ગડઈ, કાનુડા તો કે બંસરી કિતેનું જુડઈ, હે કાના મુરલી કિતેનું જુડઈ. અને દશા કેવી? ગેલી ગેલી ફેરે ઘરો ઘર, શુદ્ધ સમૂરી નરઈ. ગોપીઓની આ દશા થાય. ગેલી 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 ફેરે ઘરો ઘર, શુદ્ધ સમૂરી નરઈ. પછી બનતું કેવું? ગેલી ગેલી ફેરે ઘરો ઘર, શુદ્ધ સમૂરી નરઈ. અને બિડ જાગરતા છડીની ગોપી,
जागर का छठी गोपी पाड़े दे पथरई कानुड़ा तो के बंसरी मिठड़ा मुरली जटकर में वेद करीने जटकर में वेद करी कसबी के गड़ई कानुड़ा दो के मुरली जुड़े मिठड़ा बंसरी जुड़े खाली हेलने ये उछड़ दे गोपी जल भरण लाले आखली हेलने ये उछड़ दे गोपी जल भरण लालई खाली हेलने ये उछड़ दे गोपी पानी भरण लाले અને યમુના તટજી વાટ છડીની ગોપી યમુના તટજી વાટ છડીની ગોપી વન રાવણ તે વરઈ ગોપી વન રાવણ તે વરઈ કાનુડા તો કે એ મુરલી કેતેનો જોડે મિઠડા બસલી કેતેનો જોડે હીર કના ખન જીજી વિજી ને ગોપી કોની ભરે કને સઈ આ બધા કચ્છીના શબ્દો છે સાહેબ આપણી માતૃભાષા છે ખીર કના ખન જીજી વિજી ને गोपी कोनी भरे करे છે કોની શબ્દ ને પાંચ ફેક્ટરીઓ માન અમુક શબ્દ ને સમજાય બાપા ઓ કોની ને માનિયારી ને આ બધા શબ્દો છે ને બહુ જૂના થયા માતાઓ બહેનો તમે જુઓ ઓલી તાવડી હોય ને તાવડી ક્યારેક રસોઈ બનાવતા હોય બહેનો પછી ઘણી વખત ચોલતી છે માનિયારી ખેલેતી છે ખરો છે અને ખરેખર 100% ગાલ સચી है मानियारी खेलेती પણ કેમ હતા ખેલેતી અને એની એક નાનકડી કવિતા કે માનિયારી ખેલેતી ને માતાઓ બહેનો કહે છે એકદમ રાઈટ છે સાચી જ વાત છે પણ માનિયારી ખેલે કેમ હતી કારણ કે માનિયારી પોતે ખાલી હોય અંદર કાંઈ ન હોય પોલી હોય પેટમાં કાંઈ ન હોય અને ઓલી કોની હોય ને એમાં ભરાય ઉપર છીબું ઢકાય પછી પાણો રીએ અને જે અંદરથી જે ભરેલો હોય ને કપટથી કે કોઈ પણ રીતે એને ઉપિયામું આવે ને પછી એને આગમાં હોમાવવું પડે અને એના ઉપરથી માનિયા રહેશે છે ને એક નાનકડી કવિતા સંતોએ કીધું કચ્છીમાં કે ઠલે ઠલા ખાલી થઈને છેલાઈ છૂટી તાવીને ઠલે ઠલા ખાલી થઈને છેલાઈ છૂટી તાવીને गुजारे के गुजी गुजी मार नेकी मिले थी थले थला खाली थी ने छलाई छुटी तावे ने गुजारे के गुजी गुजी मार नेकी मिले थी उपियामी कने मथाए अन उजाजे आग में ते रुए थी कुनी ने मथाए मानियारी खेले थी संपूर्ण सत्य खीर कना खन जी जी ने गोपी कुनी भरे कने सई अने जल धल चलो विजय उबारा जल जल चलो में विजय उबारा ही केड़ी बंग चढ़ई कानुड़ा तो के मुरली किते नु जोड़ई मिठड़ा बसरी किते नु जोड़ई अने वम जटकर में बीज करीने वल जटकर में बीज करीने कसबी की गड़ई कानुड़ा तो के बंसी के तेनो जुड़ई ए मिठड़ा मुरली के तेनो छेली कड़ी वेत सवाजी
વેથ સવાજી હેરે એડા ગોપી જા તન મન વેથ સવાજી વેથ સવાજી ઓ હેરે એડા ગોપી જા તન મન વેથ સવાજી હેરે એડા ગોપી જા તન મન અને વસંત છે વેડક થઈને વસંત છે વેડક થઈને કિન ભજાવે રવડઈ કાનુડા છે બંસજી નું ગડઈ ચડા મુરલી વસંત છે વેડક થઈને નમો મુરારી માધવમ રમેશ રામ રાઘવમ નમામિ ચક્ર ધારણમ નમો નમો નારાયણ નમો વરહ વિશંભરમ જગદ વિશે યોગેશ્વરમ નમામિ ધ્રુવ તારણમ નમો નમો નારાયણ નમો નમો નારાયણ નમો નમો નારાયણ આને પછી ધેનુકાસુરનો ભગવાને ગિરિરાજને ધારણ કર્યો. ઇન્દ્રે ભગવાનની આવીને સ્તુતિ કરી છે અને શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ ભગવાને જેનો છેલ્લો જન્મ છે એવી ગોપીઓ રાસમાં ગઈ છે. જો રાસ એટલે શું? પ્રેમીની ત્રણ અવસ્થા છે બાપા. ગોપીઓની ત્રણ અવસ્થા છે. કોઈ પણ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે એ વ્યક્તિની અવસ્થા ત્રણ હોય. તદ વિચાર અવસ્થા એક, પછી તન્મયતા બે અને તદ એકતા. તદ વિચાર, તન્મય અને તદ એક. પહેલા આવે તદ વિચાર અવસ્થા. ગોપીઓની પહેલી દશા છે તદ વિચાર. પ્રિયતમના વિચારોથી મન ભરેલું હોય, સતત એનું સ્મરણ થાય. દાખલા તરીકે દુર્ગુણો આવે જ નહીં ને ભાઈ અંદર, કારણ કે બીજાને સ્થાન જ નથી. ધર્મશાળામાં જ કોઈ જાય માણસ અને રૂમ હાઉસફુલ થઈ જાય તો મુસાફરોને શું કે ભાઈ અહીંયા જગ્યા નથી, એટલે પછી હાઉસફુલ હોય તો બીજે નીકળી જાય ને. એમ પહેલી અવસ્થા છે તદ વિચાર. પરમાત્માના પ્રિયતમના વિચારોથી મન ભરેલું હોય, અંદર હાઉસફુલ છે, એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, કારણ કે છે જ નહીં જગ્યા અંદર. હાઉસફુલ હોય તો ધર્મશાળામાંથી મુસાફરો બીજે હાલ્યા જાય. એમ પહેલી અવસ્થા છે તદ વિચાર. પરમાત્માના વિચારોથી, પ્રિયતમના વિચારોથી મન ભરેલું હોય. અચ્છા, એ ભૂમિકા નિર્માણ થઈ જાય ને એટલે પછી તન્મયતા. तन्मयता जे के संतो महापुरुषों जेने ध्यान किए छे. तन्मयता का मतलब होता है ध्यान, ध्यान में बेसो. अच्छा, तन्मयता की भूमिका निर्माण थई गई પછી ત્રીજી અવસ્થા છે તદ એકતા. એના મય થઈ જવાનું, જેને સમાધિ કહેવાય છે અને ભાગવતની ભાષામાં જેને રાસ કહેવાય છે, મહારાસ. સહજ રીતે તો તદ વિચાર, તદ તન્મયતા અને તદ એકતા, આ ત્રણ ભૂમિકા છે. એના મય થઈ જાય પછી બધી જવાબદારી ભગવાનની. આપણી અંદરના જેટલા જેટલા શત્રુ હોય બધાને ભગવાન મારશે. બીજા તો એક વખત આપણે જો શરણાગતિ સ્વીકારી લઈએ પછી જવાબદારી ભગવાનની. અને એટલા માટે મહાપુરુષો એમ કહે ને કે ભાઈ, ઘણા માણસો એમ કહેતા હોય કે હે ભગવાન મારું આ કામ કરી દે, હે માં, હે જગદંબા મારું આ કામ કરી દે. વાત એટલી જ છે કે આપણી જો શરણાગતિ હોય ને તો સંતો એમ કહે છે ભગવાન પાસે એવું ન માગવાનું તું મારું કામ કરી દે. અને ભગવાન કામ કરી પણ ન દે,
ખરેખર માણસે એ માગવું જોઈએ કે હે હરિ, હે નારાયણ, કામ તો મારું છે, હું જ કરીશ. ઘણી જો આખો કામ એ ભગવાન એ કામ કરી દે. ભગવાન આખો કામ ન કરી દે, કામ આપણે જ કરવું પડે. ઈશ્વરને એમ કહેવાય કે આ કામ મારું છે ને હું કરીશ, મદદ તું કરજે. બરાબર. જો એડો જુઓ તો બાપા અર્જુન કે ભગવાન છે ને તું વહી રહ્યો સાઈડમાં, યોદ્ધા હું લડી ગયો તો પેલી તારું યુદ્ધ છે, તારે જ લડવું પડશે, હું તને મદદ કરીશ. આપણું કામ કામમાં ઈશ્વરની મદદ માંગી, આખું કામ ભગવાન કરી દે. મહાભારતમાં તમે જુઓ, ભગવાન જેટલું બોલ્યા છે ને, કૃષ્ણ મહાભારતમાં જેટલું બોલ્યા, જાહેરમાં બોલ્યા છે. કૌરવોની મીટિંગમાં કે પછી પાંડવો પાસે, દ્વારકાધીશ, જેટલું બોલ્યા એ બધું જાહેરમાં. પણ 2-3 જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં ભગવાને ખાનગીમાં નિવેદન આપ્યું છે કે નહીં? અને એમાં તો ટૂંકમાં કાર્ય ભગવાન ન કરે, ભગવાન કામ આપણે જ કરવું પડે. અને રાસલીલામાં ભગવાને 3 મંડળ બનાવ્યા. ગોપીઓ આવી છે અડધી રાત્રિ, કારણ કે આમાં સ્ત્રી પુરુષના મિલનની કથા નથી. છાણવાળા હાથે ગોપીઓ એમને ભાગી છે, શૃંગાર નથી, કાંઈ નથી. જેનો છેલ્લો જન્મ છે એવી ગોપી, ગૈભી પીવતી ભક્તિ રસ શા ગોપી. અને પછી ગોપીઓને પણ અભિમાન થયું, ત્યારે ભગવાન ત્યાંથી અદ્રશ્ય થયા છે. અને એના વિરહમાં જે ગીત ગાયું એને ભાગવતમાં ગોપી ગીત કહેવાય છે. અને હવે ભગવાન બધાને બહાર નહીં અંદર દર્શન આપશે એવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ ગઈ. અને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, અહીંયા 11 વર્ષ સુધી કંસ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. 12 વર્ષ થઈ ગયા. આમ તો કોઈ પણ વ્રત ભક્તિ 12 વર્ષ સુધી કરો એટલે એનું ફળ પાકે, નિયમબદ્ધ. શાસ્ત્રો એમ કહે છે તમે ગમે એ નિયમ લ્યો, પણ 12 વર્ષ સુધી કરો. એના દાખલા છે કે અંબરીશ રાજાએ 12 વર્ષ સુધી એકાદશીનું વ્રત કર્યું અને એનું ફળ એને મળ્યું. વિદુર અને એની પત્ની સુલભાએ 12 વર્ષ સુધી ભગવાનનું સ્મરણ કર્યા. ભગવાન એના ઘરે ભાજી ખાવા માટે આવ્યા. આવા ઘણા દાખલા છે. કંસ વેરવૃત્તિથી પણ 12 વર્ષ સુધી ભગવાનનું સ્મરણ કરતો. બધી તૈયારી થઈ ગઈ. મંત્રીઓને કીધું કંસે શું કરશો? જેના સલાહકાર નબળા હોય ને એ રાજાની પડતી જ થાય. તો કે મહારાજ એક કામ કરો, આપણે જેટલા રાક્ષસોને મોકલ્યા કૃષ્ણે વગર હથિયારે માર્યા છે, હવે આપણે બેયને અહીંયા બોલાવીએ. અને બધી તૈયારી થઈ ગઈ, આપણે યજ્ઞનું આયોજન કરીએ. કંસ બ્રાહ્મણો પાસે ગયો. વામ માર્ગી બ્રાહ્મણો હોય ને, વામ માર્ગી એટલે તાંત્રિક વિધિ કરવાવાળા. બધા બ્રાહ્મણો કઈ આવું ન કરતા હોય. તો એને જઈને કીધું વામ માર્ગી બ્રાહ્મણોને, ભાઈ યજમાનના શત્રુઓ મરી જાય એવો યજ્ઞ બતાવો. એટલે કીધું ભૂદેવોએ કે મહારાજ એક યજ્ઞ છે, એનું નામ છે ધનુષ્ય યજ્ઞ. 5 દિવસનો યજ્ઞ હોય. કેટલા દિવસનો? 5. એમાં ધનુષ્યને રાખવું પડે, એનું પૂજન કરવું પડે, અર્ચન કરવું પડે, યજ્ઞ થાય. અને ધનુષ્ય યજ્ઞ કરીએ તો યજમાનના શત્રુઓ નાશ પામે. પણ કહીને ઓલા બ્રાહ્મણો અટકી જાય. કંસ કે પણ શું? તો કે મહારાજ ધનુષ્ય યજ્ઞ કરીએ તો યજમાનના શત્રુ નાશ પામે, પણ કહેવાય નહીં. કંસ એમ નહીં, પૂરી વાત કહ્યું. એટલે ઓલા બ્રાહ્મણોએ કીધું મહારાજ ધનુષ્ય યજ્ઞ કરીએ, 5 દિવસનું યજ્ઞ હોય, એમાં ધનુષ રાખવું પડે તો યજમાનના શત્રુઓ નાશ પામે. જે યજ્ઞ કરાવે ને એના શત્રુઓ નાશ પામે, પણ અડધા વચ્ચે ધનુષને કાંઈ થઈ જાય તો યજમાન પોતે ગુજરી જાય. નિયમ 2 છે. કંસ કે તમે એની ચિંતા મૂકી દો, ધનુષ ઉપર હું સ્પેશિયલ કમાન્ડો રાખીશ. બાકી બેયને બોલાવી. બધી તૈયારી થઈ ગઈ. અને ભાગવતમાં એમ લખ્યું છે કુલાપીડ હાથી ના મહાવતને બોલાવ્યો. કુલાપીડ કંસને ધામેણામાં મળ્યો હતો. 1000 હાથીનું બળ હતું. એક કુલાપીડમાં 1000 હાથીનું બળ, એકલા કુલાપીડમાં. એટલો શક્તિશાળી હાથી છે. અને એને ધામેણામાં આપ્યો હતો. કોણે? જરાસંધે. કારણ કે જરાસંધ રાજાનો કંસ જમાઈ હતો. અસ્થિને પ્રાપ્તિ બધ્યું ભેણાઈને. અને ધામેણે મેં તમે લે ને સાવરે મેં જમે લે ધામેણે, એને ધામેણો કહે.
1000 હાથીનું બળ. એને કીધું કે યજ્ઞ મંડપમાં જેવા કૃષ્ણ બલરામને આપણે બોલાવશું ને 2 જણા આવે ને, હાથીને મદિરા પાઈને મદોન્મત બનાવજે અને કહેજે કે હાથી ગાંડો થયો અને 2 ઉપર મૂકી દેજે, મારી નાખજે. જો કદાચ એનાથી બચી જાય, એનાથી નહીં જ બચે પણ બચી જાય તો ચારણું મુષ્ટિક સલ તોષલ મલ્લોને કીધું તમે તૈયાર રહેજો, અખાડામાં બોલાવી મલ કુસ્તીના બાને 2ને મરાવી નાખજો. બધી તૈયારી થઈ ગઈ અને કંસ ગયો અક્રૂર પાસે. અક્રૂર કંસના બનેવી છે. આમ તો વસુદેવ દેવકી પણ ભેણવી ને કંસ, વસુદેવ બનેવી જો અને અક્રૂરે બનેવી છે, પણ વસુદેવ સાથે બને એવી નહોતી. શબ્દો જો ગુજરાતી, બને એવી, જેની સાથે બને એવી, ન બને એવી હોય તો નહીં, બને એવી. અને